हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय।
Hare Krishna. Om Akanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chashurmilitham Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manoho Bhishta Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapodantikam. Bande aham Shri Guru Shri Jutapadakammalam Shri Gurana Vaishnavasya Shri Rupam Sagrajata Sahogana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadaitam Sabudutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahogana Lalita Shri Vishakambitansya Namam Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swaminiti Namine Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayane Gaurakatha Dhamodaya Nagara Gramotarine Namam Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanto Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gaura Vani Pacharine Nirvishesha Shunnavadi Paschato Deshotarine Vancha Kalpatarupasya Kripa Sindhubhayeva Cha Patitanam Pavanevo Vaishnavevo Namo Namam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Nityananda Namastubham Premananda Pradayane Kalo Kalmushanashaya Jarnabhapataye Namam Ajanulambito Pujakanakabodhato Sankirtananita Pitara Kamalatakya Nishambharo Dijabaro Jukadharmapalo Bande Jagat Priyakaro Karunaya Avtaro Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritam Narang Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayamudirayen Nashta Prayeshu Abhadreshu Nitam Bhava Sevaya Bhavate Ruttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtike Mukham Karati Vachalam Pangulam Gayati Kire Jatkripatamaham Bande Paramanando Madhavam Shri Guru Dinatarinam Shri Chaitanya Isaram Hariyam Tasat Purvatan Acharya Varga Srila Prabhupada Guru Maharaj Sripa Sundanityananda Prabhu এবং উপস্থিত সকল ভক্তবৃন্দে শ্রী রাতুল চরণ কমলে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম বংশা কল্পতরুপস্য কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्रील प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय श्री सुंदर नित्यानंद प्रभु की जय सकल उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय हरे कृष्णा। तो अपनादेर सकलेर चरणे आमार विनम्र प्रणाम निवेदन करे
আপনাদের আশীর্বাদ এবং অনুমতি নিয়ে আজকে শুরু করব নরোত্তম বিলাসের 84তম পর্ব। তো আপনারা কৃপা রাখবেন। হরে কৃষ্ণ। তো আমরা গ্রন্থে প্রবেশ করার পূর্বে নরোত্তম দাস ঠাকুরের চরণ বন্দনা করে আশীর্বাদ নিয়ে আমরা শুরু করব। यत् भक्तिनिष्ठ फलरेखी केव स्पर्शः पुनः स्पर्शं निवयसा प्रामाण्यमेवं श्रुतिवद यदियं तस्मै नमः शीलनरोत्तमाय। অনুবাদ: ভগবত ভক্তির প্রতি যার নিষ্ঠা পাথরে অঙ্কিত রেখার ন্যায় অটুট, যার পদ্মাতে স্পর্শ মনির ন্যায় অভীষ্টপ্রদ এবং যার বাক্য বেদবাক্যের ন্যায় অভ্রান্ত, আমি সেই শিল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়কে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। জয় শ্রী শ্রী নরোত্তম দাস ঠাকুর কি জয়। নরোত্তম বিলাস গ্রন্থ। হরে কৃষ্ণ। তো আমরা নরোত্তম বিলাস গ্রন্থ নিয়ে চর্চা করছি। তো সেখানে আমরা নরোত্তম দাস ঠাকুরের যে চর্চাতে আমরা ছিলাম সেটা হচ্ছে কি একাদশ বিলাসে আমরা রয়েছি। আর সেখানে আমরা শ্রবণ করছিলাম যে নরোত্তম দাস ঠাকুর তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণরা এত কটাক্ষ করছিলেন আর তার শিষ্য যে গঙ্গা নারায়ণ তিনি প্রার্থনা করছিলেন যে এই যে পাষণ্ডী ব্রাহ্মণরা তারা বৈষ্ণব অপরাধ করে তারা নরকগামী হচ্ছেন, তো তারা যাতে নরকে তাদের না যেতে হয়, তারা যেন আর অপরাধ না করেন, তারা যাতে উদ্ধার হয়ে যান, তিনি করজোরে তার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন নরোত্তম দাস ঠাকুরের কাছে। তারপরে আমরা শ্রবণ করেছিলাম যে নরোত্তম দাস ঠাকুর তাদেরকে উদ্ধার করে তারপরে তিনি আবার খেতুরিতে ফিরে গেছিলেন, তাই না? খেতুরিতে ফিরে গিয়ে তিনি দিন রাত 24 ঘন্টা সারাক্ষণ শুধু হরিনাম সংকীর্তনে, ভগবানের কথা, ভগবানের কীর্তনে মগ্ন ছিলেন। তারপরে যখন তিনি শুনলেন যে রামচন্দ্র তিনি দেহত্যাগ করেছেন, এই শোনার পর থেকে তিনি আরও যেন কি হয়েছিলেন, খুবই মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন, তাই না? তারপরে তিনি সারাক্ষণ শুধু হরিনাম কীর্তনে মগ্ন থাকতেন। তারপরে একদিন তিনি কি করছিলেন, যে সমস্ত বৈষ্ণবদেরকে স্মরণ করে করে তিনি কি করছিলেন, কান্না করছিলেন, তাই না? যে বৈষ্ণবদের কাছে ওহে নবদ্বীপ চন্দ্র গৌরাঙ্গ সুন্দর, ওহে নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কুমার, ওহে সীতানাথ অদ্বৈত দয়াময়, তো এরকম করে সকলকে তিনি স্মরণ করছিলেন। তো আমরা লাস্ট শ্রবণ করেছিলাম যে ওহে গৌর নিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রিয়গণ করহ করুণাময়ী লইনু শরণ, আমি তোমার শরণ নিলাম, তুমি করুণা করো, তাই না? তো এইভাবে নরোত্তম দাস ঠাকুর ভূমিতে পড়ে তিনি কি করছেন, গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে অর্থাৎ মন্দিরের সামনে তিনি এরকম করে ভূমিতে লুটোপুটি খাচ্ছেন আর এরকম করে তাদের কাছে প্রার্থনা করছেন। তারপর আজকে আমরা শুনবো এরপরে কি হলো। তো কৃপা রাখবেন। হরে কৃষ্ণার ক্ষমা করবেন যে ওয়ার টাইম, অর্থাৎ এটা তো প্রভুর ক্লাসের টাইম, তো সেই সময়টা আমি একটু নিয়েছি, কারণ নরোত্তম বিলাসটা না চর্চা করলে মনে যেন দিনটা ধরে থেকে গেল। তার জন্য প্রভুকে বলি, প্রভু আমি কি একটুখানি বসতে পারি? তো প্রভু বললেন যে ঠিক আছে, 8 ঘন্টা, কারণ এরপরে প্রভু ক্লাস দেবেন। তো ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। তো আমরা একটুখানি 8 ঘন্টা আপনাদের থেকে আমি চেয়ে নিচ্ছি, তো কৃপা রাখবেন। হরে কৃষ্ণ। তারপরে বলছেন, দেখিও অতিপা মোরে না করো উপেক্ষা, মোর অভিলাষপূর্ণ অবশ্য করিবা। তো নরোত্তম দাস ঠাকুর সমস্ত বৈষ্ণবদের কাছে, নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, অদ্বৈত আচার্য গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কাছে তিনি এইভাবে প্রার্থনা করে তিনি বলছেন
যে কি দেখি অতি পামর মোরে না করো উপেক্ষা। আমি অত্যন্ত পামর দুরাচারী, নরোত্তম দাস ঠাকুর বলছেন, তাই না? আমি অত্যন্ত পামর দুরাচারী, এরকম করে আমায় উপেক্ষা করো না, আমায় উপেক্ষা করো না, মোর অভিলাষ পূর্ণ অবশ্য করিবা। আমার বিশ্বাস হে প্রভু তুমি অবশ্যই আমাকে কি করবে, আমার যে অভিলাষ, যে আমারকে উপেক্ষা না করে আপনি আমায় গ্রহণ করবেন, এই যে আমার অভিলাষ, এটা আমার বিশ্বাস যে তুমি সেটা পূরণ করবে। ওইছে কত কহে নেত্রে ধারা নিরন্তর, ধরণী লুটায় অঙ্গ ধুলায় ধূসার। তো এই বলছেন আর গড়াগড়ি খাচ্ছেন নরোত্তম দাস ঠাকুর ঘুমেতে পড়ে, গড়াগড়ি খাচ্ছেন, আর গোটা গায়ে ধুলো, একবারে পুরো ধূসর বর্ণ হয়ে গেছে নরোত্তম দাস ঠাকুরের। অধৈর্য হইয়া পুনঃ কহে বারে বারে, শ্রী গোবিন্দ গোপীনাথ দয়া কর মোরে। তো বলছেন হে গোবিন্দ গোপীনাথ তোমরা দয়া করো। ও হে বৃন্দাবননাথ মদন মোহন, ও হে রাধা দামোদর শ্রী রাধা রমন, ও হে রাধা বিনোদ অনাথে কর দয়া, বৃন্দাবনেশ্বরী যেন দেন পদ ছায়া। ওইছে কত কহিয়া নারয়ে স্থির হইতে, পুনঃ বিলপয়ে কৃপা কর ললিতে। শ্রী বিশাখা সুচিত্রা শ্রী চম্পকলতিকা, রঙ্গ দেবী সুদেবী পরম গুণাধিকা। তুঙ্গ বিদ্যা ইন্দুলেখা সখী সুচুতুরি, শ্রীরূপ মঞ্জুরি অতি মঞ্জুরি কন্তরি। লবঙ্গ মঞ্জুরি মঞ্জুলালি সর্বজনে, রাখো মোরে শ্রীরাধিকা চরণ সেবনে। তো দেখুন রাধারানীর চরণ যাতে আমরা সেবা পাই, তার জন্য কাদের কাছে আমাদের প্রার্থনা করতে হবে না, সমস্ত সখীদের কাছে, তাই না? তো সখীদের কাছে প্রার্থনা করে তার কাছে কি চাইছেন, যে লবঙ্গ মঞ্জুরি মঞ্জুলালি সর্বজনে, রাখো মোরে শ্রীরাধিকা চরণ সেবনে। যে ডাইরেক্ট আমি রাধারানীর সেবা করব না, তোমাদের অধীনে আমাকে তোমরা রাখো, যাতে আমি রাধারানীর তোমরা যে সেবা করো সেই সেবাতে আমি যেন সাহায্য করতে পারি, তাই না? হে রাধিকে কৃষ্ণ সে তোমারও প্রাণেশ্বর, তারও পাদ পদ্ম সেবা দেহ নিরন্তর। তোমা দোহা সবাইব রত্ন সিংহাসনে, নেত্র ভরি দেখিব বেষ্টিত সখীগণে। তো দেখুন ধাপে 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 প্রার্থনা করার একটা আমরা এখান থেকে শিক্ষা নিতে পারি, বা শিক্ষণীয় আমাদের, যে নরোত্তম দাস ঠাকুর ধাপে 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 সেবার যে অধিকার, সেবা করার যে মানসিকতা, যে সেবার আমরা যে করব ভগবানের সেবা, আমরা ডাইরেক্ট কখনো যেতে পারি না, তাই না? যেটা আমাদের আচার্যগণ শিখিয়েছেন, আমাদের গুরু পরম্পরায় ধারায় ধীরে 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 আমরা ভগবানের সেবা করার জন্য উপযুক্ত হয়ে, মানে সেই পর্যায়ে যেতে হলে আমাদের সিঁড়ি, তাই না, এক ধাপ 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 করে। তো নরোত্তম দাস ঠাকুর দেখুন প্রথমে কাদের কাছে, হচ্ছে পঞ্চতত্ত্বের কাছে, তাই না? চৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য, তাই না? তারপরে চলে গেলেন পঞ্চতত্ত্বের, কারণ চৈতন্য মহাপ্রভুর পরে, কারণ সেই সময় আমাদের তো আরও তারপরে আমরা অনেক গুরু পরম্পরা ধারায় আমরা তারপরে পঞ্চতত্ত্ব, তারপরে হচ্ছে সমস্ত স্বরূপ গোস্বামী, তারপরে, তাই না? তো এখানে দেখুন পঞ্চতত্ত্বর, তারপরে হচ্ছে গোস্বামীগণ, তারপরে গিয়ে গোস্বামীগণদের পরে গিয়ে হচ্ছে সখীগণ, সখীগণের কাছে গিয়ে তারপরে সখীগণের কাছে সেবার জন্য প্রার্থনা করলেন, তারপরে সখীর পরে গিয়ে এখন রাধারানীর কাছে প্রার্থনা করছেন, হে রাধে। তা বলছেন হে রাধিকে কৃষ্ণ সে তোমারও প্রাণেশ্বর, তোমারও প্রাণেশ্বর, তারও পাদ পদ্ম সেবা দেহ নিরন্তর।
হে রাধে, হে বৃন্দাবনেশ্বরী, হে রাধিকে ব্রজধা দীপিকে, যে তোমার প্রাণেশ্বর যে কৃষ্ণ, তার পাদপদ্ম সেবা দেখো নিরন্তর। আমি তার পাদ সেবা করার জন্য কামনা করছি। হে রাধে, তুমি কৃপা করে তার সেবা করার অধিকার আমাকে প্রদান করো, তাই না? তোমা দোহা সবাই বসাইব রত্ন সিংহাসনে, নেত্র ভরি দেখিব বেষ্টিত সখীগণে। বলছে যে তোমার দোহা, তোমাদের দুইজনকে আমি আমার হৃদয়ের রত্ন সিংহাসনে বসাবো, আর সব সময় আমি সেটাকে দর্শন করব, তাই না? যে নেত্র ভরি দেখিব বেষ্টিত সখীগণে, শুধু তোমাদের সখীদের বেষ্টিত অবস্থায় তোমরা দুজন যে বসে রয়েছে রত্ন সিংহাসনে, সেটা আমার এই হৃদয় কন্দর দিয়ে যেন আমি সদা সর্বদা দর্শন করতে পারি। তো এর মাধ্যমে দেখুন যে আমাদের প্রার্থনা করার ওয়ে কিভাবে আমরা একজনের পর ধাপে 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 আমরা ডাইরেক্ট যেতে পারি না, তাই না? তো এটা আমাদের গুরু পরম্পরার ধারায়, যেরকম আমাদের গুরু শিল প্রভুপাদ, তারপরে হচ্ছে তাদের গুরু, এইভাবে ধাপে 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 আমাদের সেবা করার মানে অভিলাষ তাদের কাছে আমাদের ব্যক্ত করতে হবে। আমি এটা করতে চাই, আমি এটা করতে চাই, তাই না? তারপরে কি বলছেন, সখিঙ্গিতে চামর ব্যঞ্জন করি সুখে, সমর্পিব তাম্বুল দোহার চাঁদ মুখে। তো কি সেবা করতে চায়, তাই না? তো বলছে যে আমি একটু চামর ঢুলাবো, না হলে তুমি যে ভগবানকে, তোমার প্রাণেশ্বর কৃষ্ণকে, তাই না, যে তাম্বুল, সেই তাম্বুল আমি সাজিয়ে দেব। হইবে কি পূর্ণ এ মনের অভিলাষ, এত কহি মহাশয় ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস। তো এরকম বলে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। আহা, কোনোদিন কি এরকম হবে আমার দিন, তাই না? এরকম দিন কোনোদিনও হবে। তো এটার থেকে আমাদের শিক্ষা যে ভগবানের সামনে গিয়ে, তাই না, আমরা দর্শন করব। শুধু যে দর্শনেই আমরা যে খুব সুন্দর এই হয়েছে ওই হয়েছে, অবশ্যই ভগবানের সামনে গিয়ে আমাদের ভগবানের যেরকম আমরা কুন্তী দেবী শিক্ষা, তারপরে হচ্ছে মুকুন্দ মালার থেকে আমরা দেখেছি যে প্রার্থনা করার ওয়ে যে প্রথমে গিয়ে আমাদের ভগবানের জয়ধ্বনি দিতে হবে, তারপরে তার প্রশংসা করতে হবে, প্রণাম করতে হবে, আমি কি কারণে গিয়েছি সেই কারণ ব্যক্ত করতে হবে, তাই না? প্রথমে নিজের দোষগুলো বলতে হবে যে আমি এত পামর দোরাচার, তাই না, আমার মতন অধমার এই জগতে নেই, হে প্রভু তুমি কৃপা করো, তাই না? তারপরে এখন আমার অভিলাষ কি, যেটা আমরা মুকুন্দমালা স্তোত্রেও দেখেছিলাম, কি অভিলাষ, জনমে জনমে এই হৃদয়ের অন্তরের অন্তরস্থলে তোমাকে স্মরণ করতে চাই প্রভু, তাই না? স্মরণ করতে চাই। এখানে নরোত্তম দাস ঠাকুর তিনি কি করছেন, তোমাদের দুজনকে আমার এই হৃদয়ের কন্দরে, তাই না, রত্ন সিংহাসনে বসিয়ে সখীগণ বেষ্টিত অবস্থায় আমি তোমাকে সব সময় নিরীক্ষণ করতে চাই, সব সময় মানে কি স্মরণ করতে চাই, তাই না? তারপরে আবার কি আমাদের যে বেনুনি করেছে, তাই না, রাধারানীর কত সুন্দর বেনুনি, তারপরে হচ্ছে সখীদের কত সুন্দর সুসজ্জিত, তাদের হাতে চামর, তারপরে ফুলের মালা। তো আমরা এটা অভিলাষ করতে পারি, তাই না? ওখানে ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা যখন ভগবানের দর্শন করি, তো তখন কবে আমি এই বেনুনি, যে রাধারানীর যে বেনুনি, বা মাধবের যে পাগড়ি, বা মাধবের যে পায়ের যে ফুলের নুপুর, হাতের ফুলের যে সমস্ত সজ্জা রয়েছে, কবে আমি এগুলোতে হেল্প করব, কবে আমি এগুলো করতে পারবো, কবে আমি এই বেনুনিতে একটা ফুল গুজে দিতে পারবো, তাই না? এরকম বিভিন্ন সেবার, যেরকম এখানে নরোত্তম দাস ঠাকুর, কবে আমি চামরও ঢুলাবো, কবে হেরি মুখচন্দ্র, তাই না? তো ভগবানকে চামর ঢুলানো, তার মানে এই যে যত সমস্ত সেবা আছে, এগুলো আমাদের অভিলাষ করতে হবে। কারণ আমরা সবসময় আমরা গোলক ধামে যাব, তো গোলক ধামে কি করতে যাব, তাই না? যেরকম আমরা কোথাও চাকরি নিতে গেলে সেখানে আমাকে কি কি করতে হবে না করতে হবে সেগুলো যদি আমি না জানি, সেই চাকরির লোক তুমি এখানে কি করতে এসেছো, তাই না?
যে আমাদের প্রথম যে ইয়েগুলো নেয় ভাইবাগুলোতে, তুমি এখানে এসেছো কি করবে, কি করে ইয়ে করবে, এই কোম্পানিকে কি করে আর্ন করা যায়, এই করা যায়, এরকম সব কোশ্চেন থাকে, তাই না? তো এই কোশ্চেনে যখন দেখবে যে না এর মধ্যে এই কোয়ালিটিগুলো আছে, এর মধ্যে ইচ্ছা আছে, হ্যাঁ, তো তখন তারা কি করে ভাইবাতে তখন পাশ করলে পারে সেই চাকরিতে, না একে যদি আমার এই কোম্পানিতে বা আমার সে ডিপার্টমেন্টে রাখি তাহলে আমার এটাতে সে উন্নতি করতে পারবে। কিন্তু আমি যদি হাঁ করে বসে থাকি, রিটেন পরীক্ষায় পাশ করেছি বাট আমি জানিই না ওখানে আমি গিয়ে কী করবো, বা আমার কোনো রকম ইয়েই নেই, হ্যাঁ, আমি কোনো প্ল্যানই করিনি, তাই না, যে আমি এটা করবো বা এরকমভাবে আমি করতে পারি, এরকম যদি আমি আমার ভাবটাকে যদি সেই বসের কাছে প্রকাশ না করতে পারি, বস কি বলবে, শুধু রিটেন পরীক্ষায় হবে না, তাই না, আমাকে প্র্যাকটিক্যালিও সেরকম দেখাতে হবে যে আমার ইচ্ছাটাকে, যে কি আমার মনের ভিতরে ইচ্ছা সেটাকে প্রকাশ করতে হবে, তাই না? তো সেরকম আমরা যে গোলকধামে যাব, হ্যাঁ, এই যে ভক্তিতে আমরা এসেছি, কি উদ্দেশ্য, আমাদের কি উদ্দেশ্য, সেইটাকে আমাদের কি করতে হবে, ভগবানের কাছে ব্যক্ত করতে হবে, গুরুদেবের কাছে ব্যক্ত করতে হবে যে আমি এটা করতে চাই, আমার ইচ্ছা, আমার মধ্যে, আমি জানি আমার মধ্যে এরকম কোয়ালিটি নেই, আমার মধ্যে এরকম কোয়ালিটি নেই, বাট আমার ইচ্ছা আমি এটা করতে চাই, হে প্রভু আপনি কৃপা করুন, তাই না? কারণ ভগবান গুরু কৃষ্ণ যদি আমাকে যদি কৃপা করেন তবেই আমি সেগুলোকে কি করতে পারবো, ব্যক্ত করতে পারবো, তাছাড়া আমার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয়, তাই না? আমার ইচ্ছা আছে বাট আমার মধ্যে কোয়ালিটি নেই। যেরকম আমরা আরেকটা ওইভাবে উদাহরণ নিতে পারি, যেরকম কোনো কেউ আছে, হ্যাঁ, যে সে পড়াশোনা করতে চায় বাট সে জানে না যে কিভাবে সেগুলো শিখবে, তো কোনো মাস্টারের কাছে যে আমি এগুলো করতে চাই, প্লিজ আমাকে হেল্প করুন, আমি জানি না আমি এটা করতে চাই, আমাকে হেল্প করুন, তো তখন কি করবে, টিচার হেল্প করা শুরু করবে, আর হেল্প করা শুরু করলে আমার ইচ্ছা আর তার হেল্প দুটোতে মিলে তখন আমার রেজাল্ট কি হবে, 0 আসবে না, ভালো আসবে, তাই না? কিন্তু টিচার আমাকে ফোর্স করছে আর আমার ইচ্ছাই নেই, তো টিচার 2 দিন ফোর্স করার পরে বলবে ঠিক আছে তোমার ইচ্ছা নেই, তাহলে তুমি যাও, হ্যাঁ, তুমি তোমার যেটা ওই ঝাড়ুদার হও বা যা হও সেটা নিয়ে তুমি থাকো, আমার সময় নষ্ট করে লাভ কি। কিন্তু আমার ইচ্ছাটা আর তার হেল্পটা দুটোকে যদি একসঙ্গে আমরা নিই তো তখন দেখা যাবে আমার রেজাল্ট ভালো হচ্ছে, তাই না? তো এখানেও ঠিক সেই রকম যে ভগবানের কাছে আমরা নিরন্তর আমাদের আমার কি করতে চাই সেটাকে আমাদের ব্যক্ত করতে হবে ভগবানের কাছে গিয়ে, প্রভু আমি এটা করতে চাই, আমি সেবা করতে চাই, তাই না? আমরা মূলত গোলকধামে কি করতে চাই, আমরা যেতে চাই কেন, কারণ ভগবানের সেবা করতে। আমরা এখানে এই যে ভক্তিতে এসেছি কিসের জন্য, ভক্তি মানে কি, যেরকম আমার ব্যক্তিগত একটা উপলব্ধি ছিল, এই ভক্তি শাস্ত্রী কোর্সে একটা প্রশ্ন আছে, হ্যাঁ, যে ভক্তি মানে কি, তাই না, ভক্তি মানে কি, এটা বড় করে আর কি মনের ভাবটাকে, ভক্তি বলতে আপনি কি বোঝেন, হ্যাঁ, তো এইটা ব্যক্ত করার জন্য বলা হয়েছিল। তো আমি যেটা আমার নিজের রিয়েল লাইফে যেটা আমি ফিল করেছিলাম তো সেটা লিখেছিলাম। তো সেইটাতে সে প্রভু যে চেক করেছিলেন খাতা, তো তখন তিনি বলেছিলেন এই পয়েন্টগুলো খুবই মানে গুরুত্বপূর্ণ বা খুব মানে একটা কি বলবো, যেটা ভক্তি মানে আমরা বুঝি, যে আগে যেরকম বুঝতাম ভক্তি মানে কি, প্রণাম করা, প্রণাম করলাম, 2টো ফুল দিলাম, তুলসী দিলাম, ব্যাস এটাতেই ভক্তি। কোনো কিছুর কাছে গিয়ে হাত জোর করে একটা প্রণাম করলাম, বলে দিলাম, কি ভক্তি, তাই না? কিন্তু ভক্তি মানে, ভক্তির মন উদ্দেশ্য হচ্ছে কি, সেবা করার মনোভাব, তাই না, যে আমি সেবা করতে চাই, আমি এটা করতে চাই, আমি ভগবানের এই ফুলের সেবা করতে চাই, ভগবানের এই সেবা করতে চাই, ওই সেবা, এইটাই হচ্ছে ভক্তি। তোর জন্য এই যে আমরা ভক্তি জীবনে এসেছি, এই না যে শুধু ভক্তি জীবনে এসেছি, প্রণাম করলাম, প্রসাদ পেলাম, ব্যাস এটাই, আমাদের পোষণ করতে হবে যে আমি ভগবানের এই সেবা করতে চাই, ভগবানের ওই সেবা করতে চাই, তাই না? তো এখানে নরোত্তম দাস ঠাকুর সেইটাই তিনি পোষণ করছেন, তিনি সকলের কাছে প্রার্থনা করে করে যার হেফাজতে যেটা আছে, তাই না, যেরকম সখীদের আয়ত্তে কি আছে, রাধা রানীকে হেল্প করা, তো সখীদের কাছে যে আমি যেন রাধা রানীর, তোমরা যে রাধা রানীকে যে হেল্পগুলো করছো সেইগুলোতে আমাকে, সেই সেবাগুলোতে আমাকে তুমি সুযোগ দাও, তোমরা সুযোগ দাও। আবার রাধা রানীর কাছে কি প্রার্থনা করছেন, যে তুমি তোমার প্রাণেশ্বর কৃষ্ণের যে সেবা, তুমি এই সেবাগুলো আছে সেই সেবাগুলো আমাকে
তুমি একটু দাও, আমার এই অভিলাষগুলো আছে। হ্যাঁ, তো আমাদের জানতে হবে না যে কি সেবা আছে, কার অধীনে কোন সেবাটা আছে, তো এগুলো আমাদের জানতে হবে। আর জানতে গেলেই শিল প্রভুপাদ কি বলেছেন, নিত্যম ভাগবত সেবা, আমাদের গ্রন্থ পড়তে হবে। নাহলে আমরা জানবো কি করে যে কার অধীনে কোন সখীর অধীনে কোন সেবা আছে, তাই না? তোর জন্য আমাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হবে, শুনতে হবে। আর এগুলো জানার পরে তখন আমাদের ভেতরে আসবে যে আমি তাহলে এই সেবাটা করব, আমি এই সেবাটা করতে চাই, আমি এই সেবাটা করতে চাই, তাই না? তাই এখানে কি করছেন তিনি, রাধারানীর কাছে প্রার্থনা করছেন, হইবে কি পূর্ণ এ মনের অভিলাষ, এত কহি মহাশয় ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস। এই বলে তিনি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। আদেও কি হবে কোনোদিনও আমার এইরকম দিন, তাই না? কতক্ষণ মৌন ধরি রহে মহাশয়, কোনো বিষয় যখন আমরা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি তো কিছুটা সময় কি হয়, মৌন অবস্থায়, তাই না? সেইটা নিয়ে থিঙ্কিং করতে করতে মানে পুরো একটা যাকে বলে স্টপ, হ্যাঁ, মৌন অবস্থা যাকে বলে, তো এরকম মৌন অবস্থায় তিনি ছিলেন। নবদ্বীপ ও লীলাগত হইল হৃদয়, তো এই রাধা কৃষ্ণের লীলা থেকে এবার চলে গেলেন নবদ্বীপ লীলায়। ঊর্ধ্বে দুই বাহু তুলি কহে বারবার, দেখিব কি নেত্র ভরে নদিয়া বিহার, হ্যাঁ, নদিয়া বিহার। চতুর্দিকে শ্রীবাসাদি প্রভু প্রিয়গণ, সম্মুখে অদ্বৈত দেব ভুবন পাবন। নিত্যানন্দ দক্ষিণে বামেতে গদাধার, মধ্যে বিল শিব নব দীপ সুধাকর। দেখিব কি হয়েছে গণ সহ গৌর রায়, এত কহি ভাসে দুই নেত্রের ধারায়। এখন গৌর লীলাতে তিনি চলে গেছেন। তো এই যে ভাবে দেখুন, যখন অষ্টসাত্ত্বিক বা যে ভাবগুলো আছে, মহাভাব যাকে বলে, যখন আসে তখন এই মানে দেখবেন এক এক সময় এরকম আমাদের মধ্যেও আসে যে কখনো গৌর লীলার মধ্যে আমরা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে নিয়ে চিন্তা করতে করতে আবার কখনো রাধা কৃষ্ণের, তাই না? তো এখানে তিনি সকলের কাছে প্রার্থনা করে সেবা চাইলেন, আর এরকম দিন কি আদৌ কোনো দিন আমার হবে, এই বলে মৌন থেকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে আবার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চিন্তায় তিনি মগ্ন হয়ে গেলেন। আর সেখানে চৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস পণ্ডিত অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বের কাছে তিনি প্রার্থনা করতে শুরু করলেন। আর এই বলছেন, আর চোখ দিয়ে কি করছেন, নদীর মতন তার চোখের জল মনে যেন নদীর মতন প্রবাহিত হচ্ছে। কে বুঝিতে পারে মহাশয়ের চরিত, দিনে দিনে বারোয়ে উদ্বেগ বিরত। তো তার দিনে যত দিন যাচ্ছে এই উদ্বেগ যেন বেড়েই চলেছে। শ্রী মহাশয়ের হয়েছে চেষ্টা নিরখিয়া, শ্রীরাধা বল্লভের ব্যাকুল হয় হিয়া। ওইছে পরস্পর সবে ভাবে মনে মনে, মহাশয় যত্নে স্থির করে প্রিয়গণে। কে বুঝে সে মনোবৃত্তি প্রিয়গণ লইয়া, সদা নাম সংকীর্তনে রহে মগ্ন হইয়া। তো সারাক্ষণ তিনি হরিনাম কীর্তনে এরকম করে তিনি বিলাপ করছেন আর হরিনামে তিনি মগ্ন হয়ে রয়েছেন। একদিন মহাশয় কহে প্রিয়গণে, গঙ্গা নারায়ণের বিলম্ব হইল কেনে। তো একদিন তিনি বলছেন যে গঙ্গা নারায়ণ এখনো আসছেন না কেন, গঙ্গা নারায়ণ এখনো আসছেন না কেন। তো এই যে নরোত্তম দাস ঠাকুরের এই যে ভাব, যেটাকে মহাভাব, তাই না? তো এটা দেখুন তিনি কোথা থেকে ফিরে গেছেন। তিনি কিন্তু অলরেডি একবার প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন, চিতার উপরে তাকে শায়িত করা হয়েছিল, সেখান থেকে উঠে তিনি ফিরে এসেছেন, তাই না? আসার পর থেকে এরকম তিনি কন্টিনিউ করে চলেছেন। তো এটার মাধ্যম দিয়ে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন নরোত্তম দাস ঠাকুর, আমাদের মৃত্যুর পূর্বে আমাদের কি সবসময় ভগবানের স্মরণ রাখা উচিত, তাই না? মানে সব সময় যাতে আমরা ভগবানকে স্মরণ করি। হ্যাঁ, কারণ নরোত্তম দাস ঠাকুর তিনি তো ছিলেন একজন ভগবানের পার্ষদ, তো তার সঙ্গে তো আর আমাদের ইয়ে তো চলে না, তুলনা তো চলে না। তো এটার মাধ্যম দিয়ে আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ,
যে আমাদের মৃত্যুর পূর্বে, মৃত্যুর আগে যাতে আমরা ভগবানকে স্মরণ করতে পারি। আর এই স্মরণ আসবে কখন? যখন আমরা কন্টিনিউ প্র্যাকটিস করব, তাই না? যেটা নিয়ে আমরা সারাক্ষণ মনে পোষণ করব সেটাই আমার মৃত্যুর সময় আসবে, তাই না? তো দেখুন তিনি কন্টিনিউ আগেও করেছে, বাট এখন আরো বেশি তিনি করছেন, তাই না? তারপরে আবার কি বলছেন? গঙ্গা নারায়ণ, কারণ তার প্রিয় শিষ্য ছিলেন, তাই না? গঙ্গা নারায়ণ, তারপরে রামকৃষ্ণ। তো গঙ্গা নারায়ণের কথা তিনি চিন্তা করেন, কি ব্যাপার গঙ্গা নারায়ণ এখনো আসছেন না কেন? হেন কালে রামকৃষ্ণ গঙ্গা নারায়ণ দোহে আইলে সঙ্গে সেই বিপ্র কথ জন। সেই বিপ্ররা যারা বলেছিলেন যে চিতার মধ্যে, চিতাতে যখন শোয়ানো হয়েছিল আর বলেছিলেন, হ্যাঁ কি বলেছিলেন? যে বিপ্রদেরকে ধর্মচ্যুত করে বৈষ্ণবে পরিণত করেছে একজন কি বলে শূদ্র হয়ে, তাই না? তার এরকমই দশা হবে। তো তারা যে ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন, তো তাদেরকে তিনি নিয়ে এসেছেন। পড়িলেন শ্রী মহাশয়ের পদতলে ভক্তিরসে মগ্ন বিপ্র ভাসে নেত্র জলে। তো তারা এখন কান্না করছে, নরোত্তম দাস ঠাকুরের চরণে প্রণাম করে তারা কান্না করছে। তা সবার ভক্তিযোগ হইল অতিশয়, শ্রী ঠাকুর মহাশয়ে সবে প্রণময়। আদরে শ্রী মহাশয় সবে করে কোলে, তার মধ্যে এক বিক্র প্রধান সকলে। মনোবৃত্তি গঙ্গা নারায়ণ সব বলে, তেহ মহাশয় নিবেদয় কৌতূহলে। শ্রী ঠাকুর মহাশয় করি অনুগ্রহ, কথজনে শিষ্য কইলা দেখিয়া আগ্রহ। হ্যাঁ, তো তিনি আগ্রহ প্রকাশ করলেন যে কতজন আমার শিষ্য, কারণ সকলেই তো যারাই নরোত্তম দাস ঠাকুরের কাছে এসেছেন তারাই দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। তো তিনি এখন ব্যক্ত করলেন যে কত শিষ্য হয়েছে, তাই না? মহাশয় বিপ্র গঙ্গা নারায়ণ স্থানে, কৃপা করি শিষ্য করাইলা কত জনে। সবে গিয়া গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে প্রণমিলা, শ্রীমালা প্রসাদ শ্রী পূজারি আনি দিলা। শ্রী গোবিন্দ কবিরাজ আদি বিজ্ঞগণ, দেখি বিপ্র চেষ্টা হইল উল্লাসিত মান। শ্রী শঙ্কর ভট্টাচার্য আদি বিপ্র যত, দিন হইয়া সে সবার পদে হইলা নত। শ্রী সন্তোষ রাজা নরসিংহ আদি সব, দেখিলেন বিপ্রবর্গে পরম বৈষ্ণব। মহামহোৎসব সব কইলা তার পর দিনে, বিপ্রগণ উন্মত্ত হইলা সংকীর্তনে। সবে হইলেন প্রেম ভক্তি অধিকারী, ওইছে অনুগ্রহের বালাই লইয়া মরি। শ্রী মহাশয়ের চারু চরিত্র অপার, সর্বমনোরথ পূর্ণ করিলা সবার। তো নরোত্তম দাস ঠাকুর সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করলেন। ওর জন্য বৈষ্ণবের আর এক নাম কি? বাঞ্ছা কল্পতরু, তাই না? কল্পতরুতে কি হয়? যা মনের আশা হয় সেটাই পূরণ করে। তো বৈষ্ণবরা হচ্ছেন বাঞ্ছা কল্পতরু, তাই না? তো যা বাসনা করা হবে সেটাই বৈষ্ণবরা পূরণ করতে পারেন, এটা তাদের মধ্যে একটা পাওয়ার আছে, তাই না? তো নরোত্তম দাস ঠাকুর সকলের যা যা মনের বাসনা ছিল সব পূরণ করলেন। তো এখন এখানে আমাদের প্রশ্ন উঠতে পারে, আমরা তাহলে জড় জগতের বাসনা করব, বৈষ্ণবরা তো পূরণ করে দেবেন। হ্যাঁ, কিন্তু বৈষ্ণবরা এই জায়গাটাতে একটু কেউ যদি জড়জগতে কামনা বাসনা করে সেটাও ভগবান পূরণ করে দেন, হ্যাঁ, বৈষ্ণবরাও পূরণ করে দেন, কিন্তু ততটাই করেন যেটা আমাদের ভক্তির অনুকূল। ভক্তিতে যাতে আমরা আগাতে পারি সেইটাই হচ্ছে তারা মেন দেখেন। হ্যাঁ, ওই জন্য আজকে যেরকম আমাদের যদিও গতকাল গিয়েছে, তাই না, ইয়ে মতে, আর আজকে হচ্ছে বৈষ্ণব মতে আমাদের শিব চতুর্দশীর যে পালনের দিন, আজকের দিন, তো তিনি হচ্ছেন মহাবৈষ্ণব, তাই না? তো মহাবৈষ্ণবের কাছে গিয়ে আমাদের এটাই প্রার্থনা করা উচিত, তাই না? কৃষ্ণ ভক্তি আমাদের কি করে বর্ধিত হয়। তিনি যেরকম নিরন্তর সবসময় ভগবানের নাম কীর্তনে মগ্ন রয়েছেন, শিবজি কিসে ধ্যানে মগ্ন রয়েছেন, না? কার ধ্যান করছেন? ভগবানের, তাই না?
তো শিবজির কাছে আমরা যদি গিয়ে বলি, যিনি ঘর বাড়ি ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে তিনি ধ্যান করছেন ভগবানকে প্রসন্ন করার জন্য, ভগবানের লীলা দর্শন করার জন্য ব্রজে এসে তিনি তপস্যা করছেন, তাই না? কিভাবে তিনি দর্শন করতে পারেন লীলা। তো সেই ভগবানের কাছে, সেই মহাদেবের কাছে, সেই বৈষ্ণবের কাছে গিয়ে যদি আমরা বলি ধন চাই, জন চাই, পুত্র চাই, পরিজন চাই, তাই না? তো সে আমাদেরকে কি করবেন? বোকা বলবেন, তাই না? যে আমি নিজেই এগুলো নিই না, আমি নিজেই এগুলো ত্যাগ করেছি, আর আমি তোমাদেরকে কি করে দেব, তাই না? আমি চাই যে আমি যেটাতে মগ্ন হয়ে রয়েছি, তোমরা যদি এটা এসে চাও, যে যেটার মধ্যে রয়েছে, যেরকম কেউ ভক্তি করছে, তো তার কাছে গিয়ে যদি আমরা ভক্তি সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করি, ভক্তি কি করে আমার বর্ধিত হবে সেটার হেল্প চাই, তো সেটাতে সে খুশি হবে না হবে, তাই না? অবশ্যই সে খুশি হবে যে হ্যাঁ আমি এইভাবে প্রসেস, আমি এইভাবে করছি, তুমি ওইভাবে করো, তাই না? ওর জন্য আমাদের শিবজির কাছে, মহা বৈষ্ণবের কাছে, বৈষ্ণব নাম যথা শম্ভু, তাই না? তো তিনি হচ্ছেন বৈষ্ণবদের শিরোমণি। তো তার কাছে কি আমাদের এই প্রার্থনা করা উচিত যে আপনি যেরকম নিরন্তর ভগবানের কথা, ভগবানের ধ্যানে মগ্ন রয়েছেন, হে প্রভু, হে বৈষ্ণব, হে মহাবৈষ্ণব, আপনি কৃপা করুন আমিও যেন নিরন্তর ভগবানের নাম, ভগবানের কথাতে মগ্ন থাকতে পারি, তাই না? আমার স্থিতি যেন সদা সর্বদা ভগবানের ইসে থাকে, চিন্তাতে থাকে। তো এইভাবে যদি আমরা বৈষ্ণবের কাছে প্রার্থনা করি, তো বৈষ্ণব খুশি হবেন, আর সেটা আমাদের তৎক্ষণাৎ আশীর্বাদ দিয়ে দেবেন। আর কি করে আমরা করতে পারি সেটাও আমাদেরকে তিনি হেল্প করবেন, গাইড দেবেন, তাই না? তো এখানে বলছেন নরোত্তম দাস ঠাকুরের কাছে তার আগে কি চাইছিলেন, যে আমরা যে এই যে বিপ্র বলে, তাই না, অহংকার রয়েছে, যে আমার মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, যে স্বরূপ রিপুর তারা, যে অহংকারের জন্য, যে আমি ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত, আমি এই উচ্চ বংশভূত, আমি অনেক শিক্ষিত, অনেক সুন্দর, অনেক এই সেই, এই যে আমরা এসে পড়ে রয়েছি, তাই না? যার জন্য আমরা কি নত হয়ে ভগবান এবং ভগবানের ভক্তের কাছে নত হয়ে আমরা কি ভক্তি যাজন পঠন করছি না, তাই না? করছি না। তো এটা যাতে আমি করতে পারি, তাই না? যে ব্রাহ্মণরা যেরকম বলছিলেন যে আমার এই যে আমি ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেছি, যে অহংকার, এই অহংকারের জন্য আমি ভক্তিতে আসতে পারছি না, তো আপনি কৃপা করুন, তাই না? তো ওর জন্য আমাদেরকে, তো ওর জন্য আমাদের ভগবানের কাছে, ভগবানের ভক্তের কাছে এরকম আমাদের প্রার্থনা করতে হবে। তারপরে বলছেন একদিন মহাশয় অতি প্রাতকালে হইয়া মহাব্যাকুল, ভাসয়ে নেত্র জলে, অগ্নিশিখা প্রায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, কতক্ষণ ক্ষিত তলে রহে পড়িয়া, সে হেন বদন পদ্ম শুকাইয়া যায়, গদ গদ স্বরে কহে কি হইল হায়, হায় হায় বিধাতা হইল মোর বাম, আর কি পাইব হে সে হেন গুণধাম। তো এইভাবে নরোত্তম দাস ঠাকুর কি করলেন, মানে দীর্ঘশ্বাস, যাকে বলে একেবারে পুরো অগ্নিশিখার মতন, মানে অগ্নিশিখা কিরকম হয়, অগ্নিশিখা যখন এই যে আগুন লাগে, তো অগ্নিশিখাগুলোকে দেখে আমরা কি হারে উঠতে থাকে, তাই না? তো তার যে দীর্ঘশ্বাস, মানে একটা গরম বায়ু, যে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি কতক্ষণ ক্ষিতি তলে রহে পড়িয়া, নিচে পড়েছিলেন, সে হেন বদন পদ্ম শুকাইয়া যায়, গদ গদ স্বরে কহে কি হইল হায়, আমার কি হইল, আমার কি হবে, তাই না? তো মানে কি তিনি ভগবানের সঙ্গে যে সেপারেশন, অর্থাৎ বিরহে যন্ত্রণা তিনি ভোগ করছেন। বিরহ যন্ত্রণা যে কত বড় যন্ত্রণা, তাই না? তারপরে কি বলছেন এখানে নরোত্তম দাস ঠাকুর, তার প্রার্থনা করছেন, বিধি মোরে কি করিল, শ্রীনিবাস কোথা গেল, হিয়া মাঝে দিয়া দারুণ ব্যথা। শ্রীনিবাস আচার্য চলে গেছেন। গুণে রামচন্দ্র ছিলাম,
হেন সঙ্গ ছাড়ি গেলা শুনিতে না পাইল মুখেরও কথা। তো রামচন্দ্র আমাকে ছেড়ে চলেই গেল। শ্রীনিবাস তো বৃন্দাবনে চলে গেছে, রামচন্দ্র আমাকে ছেড়ে চলে গেল, সে একটা কথা পর্যন্ত আমাকে বলে গেল না, কারণ সে তো প্রাণ ত্যাগ, দেহ ত্যাগ করেছেন, তাই না? তা বলছেন, গুণে রাম চন্দ্র ছিলা হেন সঙ্গ ছাড়ি গেলা শুনিতে না পাইন মুখেরও কথা। আমাদের হয় না, আমাদের কোনো আপনজন যখন আমাদের ছেড়ে চলে যায় তখন আমরা বলি আমার সঙ্গে একটা কথা, লাস্ট কথা কিছুই বলে গেল না, তাই না? লাস্ট কথাটা আমাদের সবসময় মনে থাকে, এই সেদিনকে লাস্ট তার সঙ্গে কথা হয়েছিল, আর কথা হলো না, তাই না? তো এরকম নরোত্তম দাস ঠাকুর তার বিরহ তার ভেতরে, কারণ যখনই তিনি শ্রীনিবাস চলে গেছেন, রামচন্দ্র চলে গেছেন, সে বৃন্দাবনে চলে গেছেন, রামচন্দ্র দেহত্যাগ করেছেন, এইগুলো শুনেই কিন্তু তার ভেতরে আরও এই তাদের প্রতি যে বিরহ যন্ত্রণাতে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন, তাই না? তো সেই খেদ আবার তার মধ্যে এসেছে। তা বলছেন, পুনঃ কি এমন হবে রামচন্দ্র সঙ্গ পাবো, এই জন্ম মিছা বহি গেল। তো বলছেন যে আমার কি আবার সেই দিন আসবে যে রামচন্দ্রকে আমি পাবো? রামচন্দ্রের প্রতি এত তার আসক্ত কেন? কারণ রামচন্দ্র তার ছোটবেলাকার বন্ধু ছিল, আর সব সময় রামচন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণ কথায় মগ্ন থাকতেন। রামচন্দ্র তাকে অনেক কৃষ্ণ কথাতে, কৃষ্ণ স্মরণে, কৃষ্ণ ভক্তিতে অনেক হেল্প করতেন। তোর জন্য রামচন্দ্রকে তিনি হারিয়ে মনে ভাবছেন যে আমি সব হারিয়ে ফেলেছি। তো এর থেকে আমাদের জীবনে শিক্ষা যে কৃষ্ণ ভক্তিতে যে আমার সহায়ক, তাই না, তার থেকে আপন এই জগতে আমাদের কেউ নেই। আমরা তো মনে ভাবি আমাদের জন্মদাতা মা বাবা, অবশ্যই এরা আপন, তাই না? কিন্তু তার থেকে বেশি আপন হচ্ছে যে আমাকে আমার পরম পিতা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য, তাকে স্মরণ করার জন্য, তার সেবা করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন, সে হচ্ছে সব থেকে আপন, তাই না? আপন। কারণ আমরা এই জগতে যেরকম জড় জগতে মনে করি কি যে বাবা মা হচ্ছে আমার সব থেকে আপনজন, তার সেবা করাটাই আমার পরম ধর্ম বলে আমরা মনে করি, তাই না? পরম ধর্ম বলে মনে করি যে বাবা মা সেবা, আত্মীয় স্বজনদের সেবা, তারা আমার আপনজন, আমি না দেখলে কে দেখবে, তাই না? তো আমাদের পরম আপন কে? সে হচ্ছে কৃষ্ণ, পরম পিতা হচ্ছে কৃষ্ণ। তো তার সেবা করা আমার উচিত, তাই না? তো তার সেবা করার জন্য যিনি আমাকে অনুপ্রাণিত করছেন, হ্যাঁ, তো সেই হচ্ছে আমার আপনজন। তো তাকে যেন আমরা কোনোভাবেই হারিয়ে না ফেলি, তাকে হারানোর ব্যথা। ওর জন্য নরোত্তম দাস ঠাকুর যেরকম বৈষ্ণব গীতিতে, বৈষ্ণব বিরহে, তাই না, যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর, হ্যাঁ না, হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর। কেন? কারণ এই যে বৈষ্ণবগণ, তারাই ভগবানকে আমরা কি করে স্মরণ করব, ভগবানের কাছে আমরা কি করে যাব, সেগুলো নিরন্তর সারাক্ষণ আমাদেরকে এগুলো তারা শেখাচ্ছেন, জানাচ্ছেন, বোঝাচ্ছেন, তোমরা এটা করো, এটা করো আমাদের ভালো করার জন্য, তাই না? তো তারা যদি আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যায়, এর থেকে বিরহ আর কিছু হতে পারে না। সেটাই নরোত্তম দাস ঠাকুর আমাদেরকে বোঝাচ্ছে। আমাদের কাছে মনে হতে পারে এই ফ্যাট করে শুধু কান্না করতে আছে, গিয়েছে, আমরা তো জানি যে আমরা দেহ নই, আমরা আত্মা। তো নরোত্তম দাস ঠাকুর কেন সেই দেহের প্রতি আসক্ত করে বারবার কান্না করছে? দেহের প্রতি আসক্ত করে কান্না করছেন না, কান্না করছেন যে এরা আমার কৃষ্ণ ভক্তিতে সহায়ক ছিলেন, তো আজকে তারা চলে গেছেন, মানে আমার কৃষ্ণ ভক্তিতে ব্যাঘাত হচ্ছে, তো আমি কি করে কৃষ্ণ ভক্তিতে আগাবো, এই মনে করে কান্না করছেন। এই না যে দেহের প্রতি আসক্তি হয়ে তাদের জন্য কান্না করছে, না, কান্না করছে কারণ হচ্ছে এটা, যেরকম আমাদের কোনো গুরুবর্গরা যখন চলে যায় সকলে শোকাতুর হয়ে পড়ে। কেন? কারণ এই যে কৃষ্ণ ভক্তির রাস্তাতে আমাকে যে তিনি সহায়তা করতেন, আমি এই সহায়তাটা আর কার কাছে পাবো, তাই না? একজন আমাকে যেভাবে গাইড নিয়ে চলছিলেন, তার গাইডে আমরা চলছিলাম, হ্যাঁ, তো তাকে যদি আমরা হারিয়ে ফেলি তখন আমরা কি হতাশ হয়ে পড়ি, কি করে আমি সামনে আগাবো, তাই না? সামনে আগাবো। তো ওর জন্য আমাদের এই বৈষ্ণবদের বিরহে আমাদের কাতর হয়ে তাদের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করা উচিত, কারণ তারা হচ্ছেন অমর,
কিন্তু তারা চলে গেল, আমিও ভুলে গেলাম, তাহলে কৃষ্ণ ভক্তি যতদূর গিয়েছিলাম ওখানেই বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা কন্টিনিউ যদি প্রার্থনা করতে থাকি তো তারা আমাদেরকে হেল্প করতে থাকবে। তো এখানে নরোত্তম দাস ঠাকুর রামচন্দ্রকে প্রতি এরকম করছেন, তা বলছেন যে পুনঃ কি এমনও হবে রামচন্দ্র সঙ্গ পাবো, এই জন্ম মিছা বহি গেল। এই জন্ম তো মিছাই গেল, কারণ রামচন্দ্রের সঙ্গ আমি হারিয়ে ফেললাম, তো এই জন্ম তো মিথ্যা গেল। তো আমি কি আবার পাবো রামচন্দ্রকে? যদি প্রাণ ও দেহে থাকো রামচন্দ্র বলি ডাকো, তবে যদি যাও সেই ভালো। স্বরূপ রূপ সনাতন রঘুনাথ সকরুণ ভট্ট যুগ দয়া কর মোরে। আচার্য শ্রী শ্রীনিবাস রামচন্দ্র যার দাস, পুনঃ না কি মিলিব আমারে। না দেখি আসে না মুখ বিদরিয়া যার বুক, বিশ্বস্বরে কুলঙ্কিনী যেন। আঁচলে রতন ছিল কোন ছলে কে বানিল, নরোত্তমের হেন দশা কেন। তিনি বলছেন এটা যেটা আমার আঁচলে ছিল, অর্থাৎ নিজের কাছে যেটা ছিল সেটা হারিয়ে গেল, তাই না? তো এরকম নরোত্তমের দশা কেন এরকম হলো? কারণ শ্রীনিবাস আচার্য, শ্যামানন্দ প্রভু, রামচন্দ্র, তাই না, তারা সব সময় কৃষ্ণ কথার মধ্যে সব সময় থাকতেন। তো এখন আমাদের হয়তো যে তাদের সঙ্গে ছিলেন, তো তার সঙ্গে যে এখন যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে তো তিনি কৃষ্ণ কথায় থাকতে পারতেন। হ্যাঁ, এনাদেরকে কি এখন তিনি হচ্ছেন গুরু, শিষ্যরা রয়েছে, কিন্তু গুরুর তার উপরে যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গ কামনা করেন। কারণ আমাদের সবসময় উপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করতে হবে, তাই না? যেমন আমাদের গুরুবর্গদেরকে দেখি, যখনই প্রভুপাদের এসে আসে, প্রভুপাদের যত শিষ্যরা রয়েছে, তাই না, তো তারা কি করেন সব সময় যে প্রভুপাদ আমাদের জন্য এই করেছেন, প্রভুপাদ ওই করেছেন, প্রভুপাদের জন্য বিরহ করেন, তাই না, বিরহ করেন। তো এখন প্রভুপাদ চলে গেছেন দেখে কি তারা কি কৃষ্ণ কথায় নেই? আছেন, কিন্তু প্রভুপাদ থাকাকালীন যে শিক্ষাগুলো তারা পেয়েছেন, প্রভুপাদের সঙ্গ পেয়ে যেভাবে তারা আগে বাড়ছিলেন সেগুলো তারা ক্যারি অন করে নিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু প্রভুপাদ থাকাকালীন তারা যেটা পেয়েছেন সেটা তো এখন পাচ্ছেন না। তো নরোত্তম দাস ঠাকুরও সেইটাই আমাদেরকে বোঝাতে চাইছেন। তো ওর জন্য আমাদের সবসময় আচার্যগণের জন্য বিরহ করে তাদের কাছে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত, তাই না, প্রার্থনা করা উচিত। সেটাই নরোত্তম দাস ঠাকুর আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। তো আজকে আমরা এই পর্যন্তই থাকি, আগামীতে আমরা শুনবো এরপরে আর কি কি তিনি বলছেন বা করছেন। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় শিল প্রভুপাদ কি জয়। তো আজকে চর্চায় যদি কোনো রকম ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে, বলে থাকি, সমস্ত কিছুর জন্য আপনাদের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আশীর্বাদ প্রার্থনা করি যে আপনারা কৃপা রাখবেন, আশীর্বাদ রাখবেন, যে আপনাদের চরণ ছায়ায় বসে সদা সর্বদা ভগবান এবং ভগবানের ভক্তের কথা শ্রবণ কীর্তনে আমি যুক্ত থাকতে পারি। এটা আপনারা আমাকে আশীর্বাদ এবং প্রার্থনা রাখবেন আমার জন্য। প্রার্থনা রেখে আজকে এই পর্যন্তই। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। श्रीपाद सुंदर नित्यानंद प्रभु की जय। সকল উপস্থিত গৌর ভক্তবৃন্দ কি জয়। হরে কৃষ্ণ। এখানে নরোত্তম দাস ঠাকুরের এই যে এখান থেকে আমি একটা আমার নিজের ব্যক্তিগত শিক্ষা বা প্রার্থনা আপনাদের কাছে রয়েছে, যে নরোত্তম দাস ঠাকুর তিনি এরকম বিলাপ করছেন, তাই না, যে কৃষ্ণ ভক্তিতে যারা সহায়ক ছিলেন, কৃষ্ণ ভক্তির সে সবসময় কৃষ্ণ কথাতে মগ্ন থাকতেন, তো তারা আজ ধীরে ধীরে তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তাই না। তো জীবনে কি আবার কোনো দিন এরকম দশা আসবে যে তাদের সঙ্গ পাবো, তাই না। তো আপনাদের সঙ্গে বসে, বিশেষ করে শ্রীপাদ সুন্দর নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গ পেয়ে আপনাদের সকলের চরণ ছায়ায় বসে যে কৃষ্ণ কথায় সব সময় মগ্ন থাকার যে সুযোগ পেয়েছি, তো এটা যেন আমি কোনোভাবে হারিয়ে না ফেলি, এটা আপনাদের সকলের কাছে আমি প্রার্থনা করি যে কৃপা রাখবেন, আমার জন্য প্রার্থনা রাখবেন, যাতে আপনাদের সঙ্গে শ্রীপাদ
সুন্দর নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে থেকে সদা সর্বদা যেন এরকম আপনাদের ভগবানের কথা শ্রবণ কীর্তনে যুক্ত থাকতে পারি, সেটা আমার জন্য আপনারা প্রার্থনা রাখবেন। এই বলে আজকে এখানেই বিশ্রাম, দেখা হবে আগামী পর্বে। হরে কৃষ্ণ, সকলে ভালো থাকবেন। হরি বল। जय श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय, नरोत्तम विलास ग्रंथ की जय। हरे कृष्ण, प्रणाम।